ہم سب یہاں اس مبارک محفل جو ایصال ثواب کی محفل ہے اس میں حاضر ہیں۔ محترم بھائی کامران صاحب کی والدہ محترمہ خالہ کلثوم صاحبہ کی ایصال ثواب کے لیے یہ محفل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ان کی بخشش فرمائے آمین اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے تلاوت کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی جو دنیا میں پیدا ہوتا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس نے ایک نہ ایک دن جانا ہے، اور اس پر تمام مذاہب تمام دنیا کا اتفاق ہے۔ ویسے تو ہم میں ہر بات میں اختلاف ہوتا ہے، اس بات پہ سب کا اتفاق ہے کہ سب نے جانا ہے، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے جدھر جانا ہے کتنا عرصہ رہنا ہے۔ دیکھا یہاں سے لوگ پاکستان جاتے ہیں یا سعودیہ جاتے ہیں ہفتے دو ہفتے کے لیے، تو ساتھ تیاری کر کے جاتے ہیں نا، بے شک 2000-3000 پاؤنڈ ساتھ لے کر جاتے ہیں جو ہم نے اتنا عرصہ وہاں رہنا ہے۔ اگر کسی نے سال رہنا ہے تو سال کے لیے تیاری کر کے جائے گا، لیکن ہم نے جدھر جانا ہے وہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو ہم نے سوچنا ہے کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں؟ تو ہمیں جہاں ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور سب اس پر متفق ہیں کہ سب نے جانا ہے، لیکن سب نے جانا ہے لیکن سب کے جانے کا انداز ایک جیسا نہیں ہے۔ سب نے مرنا ہے، سب کی موت ایک جیسی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے اندر ایک آدمی فقیر آدمی ہے، جھونپڑی میں رہتا ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور دوسری طرف ایک بادشاہ ہے، اس کا لباس شاہانہ لباس ہے۔ جتنا ان دونوں کے اندر فرق ہے اتنا ہی موت کے اندر بھی فرق ہے۔ ایک کی موت تو ایسی موت ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر قائم رہے، ان کی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تجھے خوف نہیں ہونا چاہیے نہ ہی غم ہونا چاہیے، وابشروا بالجنہ، ہم تجھے جنت کی بشارت دیں گے۔ اب اس کی موت کا عالم کیا ہوگا؟ اسے کس چیز کی فکر ہوگی جسے بشارت دنیا والے فرشتے دے رہے ہیں؟ ایک تو یہ موت ہے، اور دوسری موت یہ ہے کہ یہ جو بیری کا درخت ہوتا ہے اس درخت کے اوپر اگر کپڑا ڈال دیا جائے اور پھر اس کپڑے کو اگر کھینچا جائے تو اس کپڑے کا کیا حال ہوگا؟ اس سے بھی بری اس کی موت ہوتی ہے جو ایمان والے نہیں ہوتے، ان کی روح کو اس طرح قبض کیا جاتا ہے، اور مومن کی روح اس طرح قبض ہوتی ہے جس طرح مکھن سے بال نکالا جاتا ہے۔ تو اس کے تو لیے خوشخبری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جانا سب نے قبر میں ہے۔ اچھا یہ تو خوش قسمت لوگ ہیں جنہیں قبر نصیب ہو رہی ہے، پتہ نہیں ہمیں یہ بھی نصیب ہوگا یا نہ ہوگا۔ آج کل کے حادثاتی موتیں ایسی ہیں جس میں باڈی نہیں ملتی ہے۔ تو بہرحال قبر ہم نے کیا دیکھا کہ ایک گڑھا جو کھودا گیا، ہم سمجھتے ہیں یہ قبر ہے، یہی ہے نا قبر، لیکن یہ قبر نہیں ہے۔ قبر کیا ہے؟ وہ عالم برزخ کی ایک چیز ہے۔ ہمارے سامنے یہ صرف ایک گڑھا ہے 6 فٹ کا، لیکن قبر حضور نے فرمایا یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ جنت کے باغ کیسے؟ جب میت قبر میں پہنچتی ہے فرشتے سوال کرتے ہیں
तेरा रब कौन है? वो कहता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। फिर फरिश्ते कहते हैं तेरा दीन क्या है? वो कहते हैं दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फरिश्ते फरमाते हैं, फिर सरकार तशरीफ फरमा होते हैं, फरिश्ते कहते हैं मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इनके बारे में क्या कहता था और अब क्या कहता है। अच्छा, ये सवाल हैं। जो ईमान वाले हैं वो कहेंगे हमारा रब अल्लाह है, हमारा दीन इस्लाम है, और ये जो हस्ती है हम तो मरे ही इनके लिए, मर के आए यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, और ये तो अल्लाह के हबीब हैं। तो उस वक्त फरिश्ते उसके सामने जहन्नम की खिड़की खोल देंगे और कहेंगे कि अगर तुमने सवालों का जवाब सही न दिया होता तो तुम्हारा ठिकाना ये जहन्नम था। चूंकि अब आपने सवालों के जवाब ठीक दे दिए हैं, लिहाजा इस खिड़की को बंद कर दिया जाएगा और जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाएगा। उसके लिए जन्नती लिबास बिछोना पे बिछाया जाएगा। ये है एक कब्र। और दूसरी कब्र, जब फरिश्ते सवाल करेंगे तेरा रब कौन है, वो कहेगा हा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता। फिर पूछा जाएगा तेरा दीन क्या है, हा हा ला अदरी, मुझे नहीं पता। फिर जब सरकार के बारे में पूछा जाएगा तो इनके बारे में क्या कहता है, वो कहेगा ला हा हा ला अदरी। उस वक्त उसके लिए जन्नत की खिड़की खोली जाएगी और फरिश्ते कहेंगे अगर तुमने सवालों के जवाब सही दिए होते तो तुम्हारा ठिकाना ये था। चूंकि अब तुमने सवालों के जवाब सही नहीं दिए, लिहाजा इस खिड़की को बंद कर दिया जाएगा और जहन्नम की खिड़की को खोल दिया जाएगा। अज़ाब कब्र शुरू हो जाएगा। तो ये है कि मरना सब ने है, मौत सब की बराबर नहीं। कब्र में सब ने जाना है, कब्र सब की बराबर नहीं। एक की कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है और दूसरी कब्र जहन्नम के गढ़ों में से गड़ा है। और हम दुनिया में किसी मकसद के लिए आए हैं। खलकल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है मैंने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है ताकि मैं देखूं, पहचान करूं कि कौन से लोग अच्छे अमल करने वाले हैं। तो ये मौत इसलिए पैदा किया गया। हम दुनिया में थोड़े वक्त के लिए आए हैं। हमें चाहिए कि हम हर वक्त, हर लम्हा, हर घड़ी अपनी मौत को याद रखें और उसके लिए तैयारी करें जहां हमने हमेशा रहना है। और उसकी तैयारी क्या है? जो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात हैं उन पर अमल करें। जब अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम पर हम अमल करेंगे तो यकीनन फिर आगे कामयाबी ही कामयाबी है। और बख्शिश अमलों पे नहीं होगी, ये याद रखना। अमल जरूरी है, बख्शिश अमल पे नहीं होगी, बख्शिश रब के फजल पे होगी। सुभान अल्लाह, बेशक। और जब रब फजल फरमाएगा तो अपने फजल से बख्श देगा। मैंने हदीस पाक पढ़ी है कि एक शख्स जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में हाजिर होगा तो उसके इतने गुनाह हैं कि 99 दफ्तर होंगे उसके गुनाहों के, और एक दफ्तर जितनी हमारी निगाह जहां तक पहुंचती है ना, इतना बड़ा दफ्तर होगा। जब वो हिसाब और किताब होगा तो उस वक्त सिर्फ गुनाह ही गुनाह। अब उसे पता चल गया कि मेरा तो अब मुश्किल है, अमाल तो है नहीं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत जैसे उसकी शान है, चूंकि उसके गुनाह ही एक पलड़ा खाली है नेकियों वाला है ही नहीं, सिर्फ गुनाह ही गुनाह। तो एक पर्ची को निकाल के उसकी नेकियों वाले पलड़े की तरफ रख दी जाएगी, वो पलड़ा भारी हो जाएगा और गुनाह कम हो जाएंगे। अब जब फैसला होगा इसे जन्नत में लेकर जाओ तो वो पूछेगा ये तो बताओ ये है क्या है। तो अल्लाह फरमाएगा जिंदगी में एक मर्तबा तूने मोहब्बत के साथ अपने दिल के साथ ये कहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। एक दफा तूने पढ़ा था कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक है, वो उसकी बरकत है कि अल्लाह ने तुझे आप माफ फरमा दिया। और दूसरा ये भी आता है कि जब हजूर एक पर्ची